السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمدا الواسلة والفضل وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي نعوذ بك من النار. الحمد لله رب العالمين، من على المؤمنين ببعثه النبي الأمين، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، اتقوا الله تعالى واستمعوا لندائه واستجبوا لأوامره واجتنبوا ما ينهاكم عنه لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن الشر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا هو موضوع الخطبة الجمعة اليوم في الاستجابة لله ولرسوله. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله بطاعته وطاعة رسوله والاستجابة له ولرسوله عند سماع الأوامر والنواهي، وينهى التشبه بالكافرين والمنافقين في عدم الطاعة والاستجابة لله ولرسوله، فإن الكفار أبوا أن يسمعوا كلام الله كما قال تعالى في كتابه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ويقول كذلك قالوا سمعنا وعصينا وقالوا كذلك قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فهم يظاهرون أنهم قد سمعوا واستجبوا وهم ليسوا كذلك، فهم يسمعون بأذانهم ولا يسمعون بقلوبهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأصناف من بني آدم شر الخلق، فقال سبحانه وتعالى إن الشر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. Aujourd'hui, on va revoir une ayat du Coran al-Karim, et ce serait pour dire comment le musulman il doit répondre à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasuli. Ça c'est facile à comprendre. Allah il nous ordonne de lui obéir et d'obéir à son prophète. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ne faites pas demi-tour. Sous-entendu, ne désobéissez pas alors que vous avez entendu. Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit on a entendu. Mais en fait, ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Il ne suffit pas d'entendre, des fois, il faut écouter. Inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-summul bukmu alladhina la yaqilun. Donc, dans cette ayat, Allah Azza wa Jal, il nous donne l'ordre de lui obéir, ainsi que d'obéir à son prophète. De répondre à l'appel, son appel à Allah et l'appel de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est que son appel? Son appel, d'un premier temps, c'est il nous donne des ordres. Yamarna. Allah il nous donne des ordres. Il faut répondre aux ordres que Dieu nous a donnés. Il faut répondre à ces ordres et il faut répondre aux interdits qu'il nous a donnés. Quand Allah il nous interdit quelque chose, on y répond. Et grâce à ces choses-là, c'est ce qui va nous différencier de ceux qui sont infidèles et de ceux qui ne croient pas, les kuffars. Si on dit j'entends le Coran mais je fais rien, quelle est la différence entre celui qui l'entend et qui fait rien et que celui qui veut pas l'écouter? C'est pareil. La différence entre le musulman et le non-musulman, c'est d'entendre, d'écouter, d'obéir et de pratiquer. Donc, il faut qu'on évite d'imiter les kuffars, mais le pire de tous, c'est d'imiter les munafiqin. Et ça, c'est notre grave problème à la communauté musulmane. On pense que les munafiqin, ce sont ceux qui disent « je crois en Allah » mais qui ne croient pas en Allah. C'est pas ça. Ça, c'est un munafiq. C'est vrai, c'est un hypocrite. Mais un hypocrite, c'est quelqu'un qui sait que ça, c'est haram et il le fait. Ça, c'est un hypocrite. Ça, c'est haram, mais il le fait quand même. Ça, c'est le nifaq. Et le nifaq, il est plus grave
que le kafir. Parce que le kafir, il est ignorant de la religion. Mais le musulman, il n'est pas ignorant de la religion. Il la connaît, la religion. وقال تعالى وقال الذين كفروا. Alors, dans cette ayat, à l'époque de Quraysh, qu'est-ce qu'ils disaient les Sahaba de Quraysh, qui étaient contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils disaient, n'écoutez pas le Coran. Quand vous entendez le Coran, faites du bruit. Faites du bruit pour pas qu'on entende le Coran. Vous voyez déjà ça, c'est une preuve de nifaq. Il ne faut pas oublier que les gens de Quraysh, c'est des gens à l'origine qui croyaient en Allah. Vous voyez, donc on commence à voir la trace du nifaq. Mais ça, c'est le plus grave nifaq, qui est assimilé à du kufr. وَقَالُوا كَذَلِكَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Il y en a, ils ont dit, on a entendu, mais on désobéit. Eux, c'est clair. Et il y en a qui ont dit, قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et ceux-là, c'est les graves. Ce sont ceux qui disent, on a entendu, mais ils n'écoutent pas. Et ça, c'est notre problème. On a entendu, mais ils n'écoutent pas. فهم يظاهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وهم ليسوا كذلك. Donc, ils prétendent qu'ils ont écouté, mais ils ne pratiquent pas. فهم يسمعون بآذانهم ولا يسمعون بقلوبهم. Ils écoutent uniquement avec leurs oreilles, mais ils n'écoutent pas avec leur cœur. Et c'est ça qui est demandé aux musulmans. Quand tu écoutes le Coran, quand tu écoutes le hadith, tu l'écoutes avec ton cœur pour pouvoir tout de suite mettre en pratique et en évidence. Il ne faut pas te retrouver dans l'hypocrisie, dans le nifaq, d'avoir entendu un ordre et d'avoir fait comme si tu ne l'avais pas entendu ou comme si tu n'étais pas capable de le pratiquer. Ensuite, Allah Ta'ala akhbarana dans la même ayat, inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summul bukmu alladhina la yaqilun. La pire des créatures pour Allah Azza wa Jal, c'est celle qui ne veut pas faire preuve d'intelligence. Elle veut pas faire travailler son aql. Elle veut pas, c'est pire que c'est incroyable. Allah Azza wa Jal, il lui a donné cette intelligence, c'est pas comme un chat ou un chien ou une poule. Allah Azza wa Jal akramana avec cette intelligence. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est important. Ay, as-summu an sama'i al-haqqi, al-bukmu an fahmihi an-nataq bihi. Donc là, le summu, c'est-à-dire, il refuse d'entendre la vérité, et le bukmu, il refuse d'appliquer cette vérité. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala il leur a accordé un attribut à ces gens-là. Ils n'ont pas d'aql. C'est comme s'ils n'avaient pas d'aql. Ils n'ont pas d'intelligence. Ils n'ont rien du tout. Alors que subhanallah Ta'ala, il akramana bihad al-aql. ليست لهم عقول صحيحة يفكروا بها في العواقب. En fait, il faut pour pouvoir définir de l'intelligence, on pourrait la définir de deux manières. L'intelligence de répondre à l'appel d'Allah en pratiquant ce qui nous a été ordonné et en nous interdisant à nous-mêmes ce qu'on ne doit pas faire. Et aussi, il y a une autre forme d'intelligence qui, malheureusement, elle est très utilisée. C'est l'intelligence du matérialisme. C'est l'intelligence de savoir vivre dans le dunya. Vous voyez, c'est pas comme les animaux. Les animaux, ils peuvent pas prétendre à cela, mais les humains, ils savent le faire. Et c'est ce qu'il a voulu dire par là. Wa innama uquluhum la ta'du litafkiri bihadirihim ad-dunyawi. Donc c'est bien ce que je disais. Ça veut dire que leur intelligence, ils la mettent au service de la dunya. Leur intelligence, elle est mise au service de la dunya. Et non pas au service et à l'ordre, pour répondre à l'ordre du message d'Allah Azza wa Jal. Fahum kalbaha'im, allati la hamma laha illa fima ta'kul fi butuniha.
ولا تفكروا في مستقبل ولا تستعدلوا لحياة أخرى. C'est comme les animaux. On prend une vache. La seule chose qu'elle sait faire, c'est d'aller manger et boire. Elle n'a pas à réfléchir à ce qu'elle va devenir et elle n'a pas à réfléchir à l'akhira. Elle n'a pas besoin de cela. De toute manière, Allah Azza wa Jal akramaha, ce qu'on appelle l'instinct animal. Elle sait manger, boire, faire les petits-enfants, leur donner le lait, s'occuper d'eux jusqu'à un certain moment où ils ont fini d'être nourrissons et les laisser partir. C'est son rôle et elle l'applique. Elle applique l'ordre qui lui a été réservé. Et le problème de nous, les humains, c'est que l'usage de cette intelligence, on va l'appliquer de la même manière que cette vache. On va chercher à remplir notre ventre ou à vider notre corps ou à chercher un plaisir éphémère, un plaisir qui ne va pas durer. C'est pour ça qu'on dit que les animaux, ils ne pensent pas à l'avenir, ils ne pensent pas à l'akhira. Alors que nous, subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le moyen d'y penser. C'est une défense. C'est une défense pour pouvoir y accéder dans les meilleures des conditions. Donc il dit, par rapport à ça, لِكَأَنَّهُمْ شَرُّ مِنَ الْبَهَائِمِ. C'est vrai, on est pire que les animaux dans ce comportement-là. فيقول الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ils sont comme des animaux, mais en fait, c'est une espèce de métaphore qui dit ils sont comme des animaux, mais les animaux ils sont moins pires que eux en fait, parce que les animaux ils font que ce qu'ils ont à faire. Ils sont normaux. C'est nous qui sommes anormaux. Pourquoi on dit ça? Vous allez voir, c'est pour en arriver au nifaq. عباد الله إنه مطلوب من المسلمين أن يستمع إلى كلام الله إذا يتلى والاستماع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تروى واستماع تفهم وإدراك لمتلابهما ثم بعد الاستماع والفهم لكلام الله وكلام رسوله يتجه المسلم إلى العمال بهما والاستجابة لمطالبهما وإلا فإن الاستماع والفهم من غير عمل يكون حجة على صاحبها يوم القيامة. قال الله عز وجل ألم تكون آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Donc là, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'écoute sans l'action, c'est négatif pour le musulman. Allah Azza wa Jal va leur dire, ne leur ai-je pas donné, n'ont-ils pas eu les preuves de ma réalité? Alors ils ont menti, ils ont démenti ces réalités et ces preuves. Wa qala ta'ala بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Ça c'est dans Surat Zumara. Au moment où celui qui va subir le adab, il va dire ya laytani, il va pleurer, il va crier. Et là Allah Ta'ala il va dire très certainement, je t'ai envoyé des preuves, tu les as démenties et tu as été orgueilleux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واليوم يا عباد الله كم نقرأ ونسمع من الآيات والأحاديث ونعرض عن عمال بما نسمع مع أن ما نسمعه ولا نعمل به سيكون حجة علينا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا والقرآن حجة لك أو عليك. C'est là où on va commencer à être à réfléchir au nifaq. On a l'intelligence
de savoir ce qu'on doit faire, on a le message qui nous vient, on applique, on n'applique pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, ce Coran al-Karim que tu écoutes, que tu lis, parfois que tu apprends, eh bien il peut être hujja alayk. Ça voudrait dire que Yawm al-Qiyamah, le Coran al-Karim, selon la pratique que tu as eue de celui-ci, soit il va être pour toi un bon témoin, soit il va être enterré. Il va dire il ne m'a pas appliqué. Vous voyez? Donc si vous voulez, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a envoyé le Coran avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse traverser Hadith Dunya dans les meilleures des conditions. Malheureusement, on oublie à chaque fois. À chaque fois, il y a le reflat. À chaque fois, Hadith Dunya nous attire. Et ça, il faut bien qu'on se le mette en présence d'esprit. Que Yawm al-Qiyamah, Had al-Qur'an, que des fois tu cites, même toi-même dans la journée, combien de fois on prie avec, eh bien, Yawm al-Qiyamah, il va te dire, tu récitais, tu connaissais, mais tu pratiquais pas. C'est pas de l'hypocrisie, ça? Vous voyez, le munafiq, il est pire que le kafir. Et même son adab, il est pire. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. Ça c'est très fort. Allah Azza wa Jal, il dit ya ayyuha alladhina amanu. Déjà il s'adresse aux musulmans, il s'adresse à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont reconnu le message. Ya ayyuha alladhina amanu astajibu lillah. Répondez à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vous appelle idha da'akum lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette religion, ça veut dire que ce livre, c'est ça qui nous fait vivre. Lima yuhyikum. Sans cela, wallahi, on est des morts. Et tous ceux qui prétendent quoi que ce soit autre que ça, c'est des morts. Ils ne sont pas vivants. Ils sont déjà morts. Nous, alhamdulillah, on est vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une chance de vivre éternellement au paradis. C'est à nous de saisir cette occasion. Celui qui n'a pas voulu prendre ce message, c'est son problème. Il est mort. قال بعض المفسرين والعلماء لما يحييكم, ce qui vous fait vivre. Voilà ce que ça veut dire par rapport à certains alim et à certaines personnes qui ont expliqué le Coran Karim. هو القرآن, ce qui vous fait vivre, pour eux, c'est le Coran. وقال بعضهم الإسلام, ce qui vous fait vivre, c'est l'islam. Mais quand vous regardez bien, c'est lié. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. C'est Coran, islam, islam, Coran. On peut pas. Il n'y a pas d'islam sans Coran. Et le Coran, c'est l'islam. لأن فيه حياتهم من الكفر. Ah, ça, c'est formidable. Ça veut dire que vivre l'islam, c'est être vivant. Alhamdulillah. Hein. ويقول الله عز وجل كذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فمن لم يستجيب له ولرسوله عقبه بصرف قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Cette ayat-là, elle est dans l'Anfal. Allah Azza wa Jalla dit qu'il est présent lui-même, voyez, entre notre cœur et notre être.
Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme la veine de la mort. C'est pareil. L'endroit d'Allah. Et à ce moment-là, il faut faire très attention à l'interprétation qui peut être donnée. Parce qu'on va rentrer dans le qadar. Pourquoi? On est musulman parce qu'on a choisi d'être musulman. On est soumis à Allah parce qu'on a choisi d'être soumis à Allah. Mais dans cette ayat, il dit, Allah, je suis entre l'être et son cœur. Ça voudrait dire, pour un ignorant, bah, c'est Allah qui décide. Si tu es musulman ou tu n'es pas musulman, c'est Allah qui décide. C'est faux. Allah Azza wa Jal, dans l'ayat qui suit, il te prévient. C'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause qu'il va t'accorder la vision des choses. Ça, c'est important. Si dans ton cœur, il y a hadik nuqtat al-iman, et dès le début, Allah, il sait que tu as cette volonté, ce désir, et cette reconnaissance de son existence. Et il ne t'aveugle pas. Mais Allah Ta'ala, quand il voit quelqu'un, il est à l'encontre de ceci, il l'aveugle totalement. Et il ne peut pas comprendre le Coran. Et il ne peut pas comprendre Mohammed. Et il ne peut pas comprendre la réalité du Coran. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Nahna, on devrait être heureux, alhamdulillah, d'avoir compris cela. C'est un don. On peut dire que c'est presque un don. Mais ça serait injuste de dire que c'est un don réservé aux musulmans. Ce n'est pas vrai. C'est un don qui est accordé à tous les êtres. Maintenant, tu saisis, tu ne saisis pas. Dès que tu commences à le saisir, Allah Azza wa Jal, il ouvre ton cœur. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'on a le cœur ouvert, on aille vers les masses. On désobéit à Allah. Et c'est là où encore il y a un danger pour nous. Cette première chance, ça peut s'inverser contre nous, comme il le disait tout à l'heure. Le Coran, il peut être pour toi ou contre toi, selon comment tu vas te comporter avec. فمن لم يستجب له ولرسوله عاقبه بصرف قلبه. Donc, celui qui ne répond pas à son appel, eh ben, il va subir justement cette contradiction qui va être contre l'islam. Il va la subir forcément. Pourquoi? Parce que dès le départ, il était assez. Il ne veut pas reconnaître. Avancez un peu, Inch'Allah, il y a des frères debout. Il ne veut pas reconnaître l'existence de Allah Azza wa Jal. فإياكم أن تردوا أمر الله أو لما يأتيكم فيحال بينكم وبين قبوله فإن الله يحول بين المرء وقلبه. C'est ce que j'ai dit à l'instant. ويقلب القلوب حيث يشاء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويقول كذلك إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفهما كيف يشاء. Pour confirmer ce que je viens d'expliquer, on a deux hadiths. Le premier hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait tout le temps, et il est conseillé à tous les musulmans de toujours dire cette phrase-là, 10 fois par jour. Ya muqallib al-qulub, ça veut dire, ô toi, en parlant à Allah, qui peut inverser les cœurs. Et ça, on n'est pas à l'abri. Jusqu'à la fin de notre vie, on n'est pas à l'abri d'une inversion. Toi qui peux inverser les cœurs, confirme-moi toujours dans l'islam. Toujours. Dans ta religion. C'est même plus fort que ça, comme ça il n'y a plus de doute de rien du tout. Dans ta religion. La religion d'Allah, c'est l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophèt ça. Et les marsoum, on a déjà dit les marsoum. Et il dit ça. Et nous, on est quoi nous? On est quoi? On doit se le répéter tout le temps. Tout le temps. Le deuxième hadith qu'il a toujours dit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-qulub bayna asba'ayn min asba'i ar-Rahman. Ça veut dire que les cœurs sont entre deux doigts
Donc les doigts d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas en discuter. On ne sait pas comment sont les doigts d'Allah, on ne sait pas comment est la voix d'Allah. On ne discute pas de cela. Mais le hadith, il est explicite. Les cœurs, ils sont entre deux doigts. Les deux doigts à qui? Les deux doigts du Rahman. Allahumma arhamna. Pour finir, مطلوب منا استماع الخطاب والمحاضرات الدينية مطلوب منا حضور الدروس. Donc, ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on essaye au maximum d'être présent dans les prières en commun, d'être présent quand il y a des doros, d'être présent pendant la période du Ramadan. On a la chance de pouvoir faire un tarawih et bien souvent dans les mosquées, alhamdoulilah, il y a des doros, il y a des hadiths. C'est toujours pour quoi faire? C'est pour réalimenter notre foi. C'est pour nous réalimenter. Même qu'on dit, mais je sais, je connais, c'est un rappel. C'est un rappel. Il n'y a personne qui est au-dessus de cela. On est tous des pécheurs. Astaghfirullah al-azim. Le meilleur des pécheurs, c'est celui qui sait demander pardon. Mais comment tu fais entre deux péchés? Comment tu fais entre deux péchés? Tu continues à pécher? Non, il faut réalimenter. Vous savez, c'est comme une terre. C'est comme une terre qui n'est pas arrosée. Il n'y a pas d'eau. Donc automatiquement, il ne va pas y avoir de fruits, il ne va pas y avoir de légumes. Eh bien, nous, notre foi, comment elle va s'arroser? Comment notre islam, même pas notre foi, notre islam, le fait de dire shahada et ne pas être un munafiq, comment elle va s'arroser? Bah, elle va s'arroser avec ça. Tu assistes à la khutbah de Jumu'ah, tu assistes aux prières, tu fais des jeûnes, tu nourris ton jardin. Parce que de toute manière, on va finir et ça va passer. Ce ne sont que des rappels, mais on est toujours dans le reflet. وإذا كان الإنسان لا يحضر الخطبات ولا يسمع موعظة ولا يتلو القرآن ولا يقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا ستكون حاله؟ ومن أين يفقه في دينه وكيف يستجيب الله لله ولرسوله. C'est ce que je disais à l'instant. Sans cela, comment il fait l'islam? Comment il fait son islam? Comment il fait sa foi? Rien, il n'a rien du tout. Donc, pour finir, c'est très simple. Le munafiq, il est très proche de chacun d'entre nous. N'allez pas penser que le munafiq, c'est celui qui dit je crois devant les gens et qu'en fait c'est un hypocrite qui ne croit pas. Ça, c'est un munafiq, son affaire elle est vite réglée. Le munafiq, le pire, c'est nous. C'est nous, pourquoi? Allah Ta'ala, il nous donne un ordre, il nous interdit des choses et on les voit et on les fait. Et ça, personne ne peut intervenir pour personne. Yawm al-Qiyamah, on sera chacun tout seul avec nos problèmes. Donc il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours le mettre dans sa présence d'esprit. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما سررنا وما غرنا وما صرفنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الذين ينصرون ديننا بالحق وعلى الحق وفي الحق يا رب العالمين. اللهم يا رب اشف كل مريض وشف كل مجروح واحفظ كل مظلوم واحفظنا واحفظ أولادنا وبارك لنا في أولادنا ويصلح لنا أولادنا. اللهم اكرمنا بالإيمان وبالتقوى وبالخشوع وبالإحسان وبالعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم احفظنا من النفاق، اللهم احفظنا من النفاق، اللهم احفظنا من النفاق واحفظنا من الكفر واحفظنا من الشرك واحفظنا من البدعة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. C'est bon derrière? Staw, rahimakumullah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.